مشہور بالی ووڈ فلم ویر، ہاؤس فل 2، ہیٹ اسٹوری 3 جیسی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی بالی ووڈ اداکارہ زرین خان ڈینگی کے باعث اسپتال میں زیر علاج ہے۔ بھارت کے شہر ممبئی میں ڈینگی کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس سے عوام میں تشویش کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ بھارتی اداکارہ زرین خان کو بھی ڈینگی کے باعث اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اداکارہ تیز بخار میں مبتلا ہے، انہیں جسم میں شدید درد کا سامنا ہے، تاہم وہ بتدریج صحت یاب ہو رہی ہے۔ اداکارہ نے اپنی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ شیئر کی ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکارہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ زرین خان ویر، وجہ تم ہو، ہاؤس فل 2 جیسی مشہور بالی ووڈ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہے۔ بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا کے نسن 72 جونس کنسرٹ کے دوران پرفارم کرتے ہوئے سٹیج پر گر گئے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں نک جونس کو پرفارمنس کے دوران سٹیج پر گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ نک سٹیج کے کنارے پر کھڑے ہے کر پرفارم کر رہے تھے کہ اس دوران ان کا پیر پھسلا اور وہ سٹیج پر گر گئے۔ تاہم اس صورتحال میں اعصاب پر قابو پاتے ہوئے نک نے جذبے کا مظاہرہ کیا اور جلدی سے اٹھ کر اپنی پرفارمنس کو جاری رکھا۔ جونس ان دنوں ایک دورے پر ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے متعدد کنسرٹس کیے ہیں جس سے شائقین کافی لطف اندوز ہوئے۔ رواں ہفتے اداکارہ پریانکا چوپڑا نے اپنے شوہر جونس کی ٹور سیریز کے آغاز پر ان کی تعریف کرتے ہوئے تصاویر شیئر کی تھی۔ اداکارہ نے نک جونس کو اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے خوش قسمتی قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ پریانکا چوپڑا اور نک جونس نے 2018 میں شادی کی تھی۔ ان کے گھر ان کی پہلی بیٹی امالتی میری کی پیدائش 2022 میں ہوئی تھی۔ جنت مرزا کی ایک ویڈیو وائرل سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ اعلیٰ پولیس آفیسر کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ انہیں پولیس اسٹیشن تھانے سے اس لیے بلایا گیا کیونکہ یہ ایک مشہور و معروف اسٹار ہیں اور 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد فالوورز رکھنے کے باعث پنجاب پولیس نے انہیں آگاہی مہم کے لیے مدعو کیا تھا۔ اس موقع پر پنجاب پولیس کے ایس ایس پی مرزا انجم کمال نے کہا کہ ہماری عوام ہیلپ لائن 1122 کو تو بہت اچھے سے جانتی ہے، پر 1124 سے لائن ہے، تو یہی وجہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نئی ہیلپ لائن عوام کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر دوران سفر آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے، پیٹرول ختم ہو جائے یا پھر کسی علاقے سے گزرتے ہوئے آپ خود کو محفوظ تصور نہ کریں تو فوراً اس ہی لائن پر کال کیجیے، پولیس اہلکار مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ اس اقدام پر ٹک ٹاکر جنت مرزا نے کہا کہ میں نے جب اس سہولت کے بارے میں سنا تو یقین نہیں آ رہا تھا، جس کے بعد میں نے دل کی تسلی کلی پر مدد کے لیے کال کی تو متعلقہ پولیس اہلکار موقع پر فوراً مدد کے لیے پہنچ گئے۔ واضح رہے کہ جنت مرزا مذکورہ ویڈیو میں جس پولیس آفیسر کے ساتھ نظر آ رہی ہیں ان کا نام مرزا انجم کمال ہے اور یہ جنت مرزا کے والد ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انتخابات ہر صورت وقت پر ہوں گے، مینڈیٹ ملا تو نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ الیکشن ہر صورت مقررہ وقت پر ہوں گے اور مینڈیٹ ملا تو نواز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ نواز شریف میرا لیڈر ہے اور میں ان کا کارکن ہوں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ الیکشن میں مختلف سیاسی جماعتوں سے اتحاد ممکن ہے، مجھ پر تو سیاسی مقدمات بنے، سب کچھ برداشت کر لیا، بیٹی اور بھتیجی کو بھی عدالتوں اور جیلوں میں گھسیٹنا ناقابل برداشت تھا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیاست میں ضد سے نہیں بلکہ مذاکرات سے معاملات حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بطور وزیر اعظم سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ماں تک دن رات محنت کی تاکہ عوامی بھلائی کے لیے کچھ کر سکوں۔ سابق وزیر اعظم نے انکشاف کیا کہ فجر نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر کی کال موصول ہوئی کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ بحال ہو گیا۔ یہ ان کی سب سے زیادہ خوشی کی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے تمام اخراجات خود اپنی جیب سے ادا کیے۔
शहबाज शरीफ ने एक सवाल के जवाब में मजीद बताया कि उन्हें खाने में दाल रोटी पसंद है, ताहम खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता, स्विमिंग का शौक है और डॉक्टरों ने भी यही तजवीज़ किया। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त में ज़मानती मुचलकों के हवाले से सुपरिटेंडेंट कैंप जेल लाहौर से रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज़ इलाही के वकील आमिर सईदरा ने बताया कि 2 दिन 15 और 16 जुलाई तक साबिक वजीर आला पंजाब को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया। ऐसा इक़दाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात दिए जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आगाह किया जाए कि प्रोज को नज़रबंदी से पहले 1.5 दिन क्यों कैद रखा गया, जेल मैनुअल के तहत कानूनी तकाजे पूरे करने पर परवेज़ इलाही को क्यों रिलीज नहीं किया गया। सरकारी वकील ने बताया कि FIA में मुकदमा दर्ज था जिसमें गिरफ्तार थे। इस केस में मुल्जिम की जमानत 17 जुलाई को हुई। एडवोकेट आमिर सईदरा ने कहा कि जेल से जमानती मुचलकों की रिपोर्ट मंगवा लें, सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। अदालत ने सुपरिंटेंडेंट कैंप जेल लाहौर से जमानती मुचलकों के हवाले से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से दायर दरख्वास्त में मुवक्कफ इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार के शौहर को सियासी बुनियादों पर मुकदमात में मुलव्वस करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत ने तमाम मुकदमात में परवेज़ इलाही की ज़मानतें मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया, जबकि हुकूमत ने दरख्वास्त गुजार के शौहर को रहा करने की बजाय नज़रबंद कर दिया। अदालत परवेज़ इलाही के नज़रबंदी के अहकामात को कलअदम करार दे। रूस ने भारत के लिए खाम तेल पर रियायत ख़त्म कर दी। हमसाया मुल्क को इजाफी किराए के सबब रूसी तेल दूसरे ममालिक से ज़्यादा महंगा पड़ने लगा। जेम्स टाउन फाउंडेशन, जो वाशिंगटन DC में कायम दिफाई पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने एक रिपोर्ट शाये की है जिसके मुताबिक फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के आगाज़ के बाद से रूस के खाम तेल पर भारत को मिलने वाली रियायत अब तकरीबन $30 से घटकर $4 फी बैरल रह गई है। रिपोर्ट में इकनॉमिक टाइम्स के हवाले से बताया गया कि भारत रूस से खाम तेल दरामद करने के लिए रूसी बंदरगाहों से अपनी बंदरगाहों तक $11 से $19 फी बैरल शिपिंग लागत बर्दाश्त कर रहा है, जो दूसरे ममालिक से इसी तरह के फासले की शरह से ज़्यादा है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि रिलिस ग्रेड के तेल की कीमत में इजाफा हुआ है और ये ग्रुप ऑफ 7 G7 ममालिक की तरफ से आयद करदा $60 की कीमत की हद से तजावुज़ कर गया है, जिसकी वजह से भारत के लिए अमरीकी डॉलर में रूस के साथ तेल की तिजारत जारी रखना मुश्किल हो गया है। इस तरह नई दिल्ली मुतबादिल तौर पर चीनी युआन में रूसी तेल की अदायगी पर गौर कर रहा है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब और रूस की जानिब से अगस्त 2023 से पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया और बरामदात में 5 लाख बैरल यौमिया कमी के वादों के बाद खाम तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल दरामद कुनिंदा है। रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बताया गया कि कुछ अंदाजों के मुताबिक अप्रैल 2022 से मई 2023 तक भारत का रियायती रूसी खाम तेल का कल बिल $186.45 बिलियन है। महंगाई के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज है। चेयरमैन अल कराची ताजिर इत्तिहाद अतीक मीर का कहना है कि एहतजाज का फैसला ताजिरों की 300 से ज़ायद तंजीमों की हिमायत से किया, अगले मरहले में बिजली के बिलों की अदायगी रोक देंगे। कराची के ताजिरों ने महंगाई के खिलाफ रोजगार बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया। चेयरमैन अल कराची ताजिर इत्तिहाद अतीक मीर का कहना है कि बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल मौत का परवाना बन गए, 90% से ज़ायद सारिफीन के लिए बिलों की अदायगी मुश्किल। उन्होंने मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में शामिल तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएं। महंगी बिजली और पेट्रोल के नतीजे में कारोबार मुश्किल हो गया। ताजिर रहनुमा का कहना था कि बिजली की कीमतों में वाज़े कमी की जाए, स्लीब रेट का फराड ख़त्म और बिजली के यकसां नर्ख मुकर्रर किए जाएं, पैक टाइम और ऑफ पैक टाइम ख़त्म की जाए। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक के मुआहदे में तौसी न की जाए, छोटे ताजिरों को सोलर पैनल्स की तनसीब के लिए बिला सूद कर्ज दिया जाए। एहतजाज मुतगीर एहतजाज में तब्दील हो सकता है।